السلام علیکم سامعین محترم، ہم نے تعارف خطبہ شعبانیہ کیا۔ اب اس کے بعد ہم خطبہ شعبانیہ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا متن جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر شو ہوگا، باقی جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ اس خطبے کو شیخ صدوق نے کتاب عیون الاخبار الرضا میں امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ خطبہ شروع ہوتا ہے کہ اے لوگو، خدا کی برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ اس کے ساعات و لحظات، ساعات سے مراد گھنٹے ہیں۔ اس کے ساعات و لحظات تمام ساعات و لحظات سے افضل ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے، اعمال قبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ لہٰذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہے گا۔ اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو۔ غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، جھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو۔ اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے، اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے، اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو۔ جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے مناجات کریں تو جواب دیتا ہے، اور اسے پکاریں تو لبیک کہتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز مانگیں اور دعا کریں تو اجابت کرتا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروہ میں ہیں، تو اس کو استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بار کی وجہ سے سنگین ہیں، بس لمبے سجدوں کے ذریعے اس بار کو ہلکا کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہ کرے اور آتش جہنم سے نہ ڈرائے، جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یعنی کہ قیامت کے دن۔ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو افطار دے تو خداوند اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس وقت آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو رسول خدا نے فرمایا، اپنے کو آتش جہنم سے بچاؤ، گرچہ نصف خرما سے ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے کو جہنم کی آگ سے نجات دو، گرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا اور نیک کرے گا تو وہ آسانی سے
पुल सिरात अबूर करेगा कि जिस दिन लोगों के कदम में लग़ज़िश होगी। और जो कोई इस महीने में अपने मातहत से मदारा और नरमी करेगा तो खुदावंद क़यामत के दिन उसके हिसाब में नरमी करेगा। और अगर कोई इस महीने में दूसरों को अपनी अज़ियत से बचाता रहेगा तो क़यामत के दिन खुदा उसको अपने गैज़ व गज़ब से महफूज रखेगा। और अगर कोई इस महीने में किसी यतीम पर एहसान करेगा तो खुदावंद क़यामत के दिन उस पर एहसान करेगा। और कोई इस महीने में अपने रिश्तेदारों से सिला रहम करेगा तो खुदावंद क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत से मुत्तसिल करेगा। और जो कोई इस महीने में अपने रिश्तेदारों से कता राब्ता करेगा खुदावंद क़यामत के दिन उससे अपनी रहमत को कता कर देगा। जो कोई इस महीने में मुस्तहब नमाज बजा लाएगा तो खुदावंद उसको जहन्नम से निजात देगा। और जो कोई इस महीने में एक वाजिब नमाज पढ़ेगा तो उसके लिए दूसरे महीनों में 70 नमाजें पढ़ने का सवाब देगा। और जो कोई इस महीने में मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजेगा खुदावंद क़यामत के दिन जिस दिन लोगों के आमाल का पलड़ा हल्का होगा उसके नेक आमाल के पलड़े को संगीन करेगा। और जो कोई इस महीने में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत करेगा उसको दूसरे महीनों में ख़त्मुल कुरान का सवाब मिलेगा। ए लोगो, यकीनन इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए हैं। अपने परवरदिगार से दरख्वास्त करो कि इसको तुम्हारे ऊपर बंद ना करे। और जहन्नम के दरवाज़े इस महीने में बंद कर दिए गए हैं। अपने परवरदिगार से दरख्वास्त करो कि तुम्हारे लिए उनको ना खोले। और शयातीन इस महीने में बांधे गए हैं। अपने रब से दरख्वास्त करो कि उनको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत ना करे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बस मैं खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस महीने में सबसे बेहतरीन अमल क्या है? फरमाया, ए अबुल हसन, इस महीने में बेहतरीन अमल मुहर्रमात इलाही से परहेज़ करना है, यानी नामुहर्रम से बचना है। इसके बाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया करने लगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ ने आपको रुलाया? फरमाया, ए अली, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि इस महीने में तुम्हारा खून बहाया जाएगा। इस महीने में तुम्हें बेगुनाह शहीद कर दिया जाएगा। गोया मैं तुम्हारी शहादत के मंज़र को देख रहा हूँ, दरहालिया कि तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ने में मशगूल हो। उस वक्त शकी अव्वलीन व आखरीन कातिल नाका साले तुम्हारे फ़र्क पर एक वार करेगा जिससे तुम्हारी रीश और चेहरा खून से तर हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मेरा दीन साबित व सालिम होगा? फरमाया, हाँ, उस वक्त तुम्हारा दीन सालिम होगा। उसके बाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जिसने तुम्हें कत्ल किया गोया उसने मुझे कत्ल किया, और जिसने तुम्हारे साथ बुग़्ज़ व दुश्मनी की दर हकीकत उसने मुझसे दुश्मनी की। और जो कोई तुम्हें नासज़ा कहे गोया उसने मुझे नासज़ा कहा है, क्योंकि तुम मुझसे हो और मेरे नफ्स की मानंद हो। तुम्हारी रूह मेरी रूह से है और तुम्हारी तीनत व फितरत मेरी फितरत से है। यकीनन खुदा ने हम दोनों को खल्क किया और हम दोनों को इंतखाब किया। मुझे नबूवत के लिए इंतखाब किया और तुम्हें इमामत के लिए इंतखाब किया। अगर कोई तुम्हारी इमामत से इनकार करे तो उसने मेरी नबूवत से इनकार किया है। ए अली, तुम मेरे जानशीन व खलीफा हो और तुम मेरे बच्चों के बाप और मेरी बेटी के शोहर हो, और तुम मेरी ज़िंदगी में भी और मेरे मरने के बाद भी मेरी उम्मत पर मेरे जानशीन और खलीफा हो। तुम्हारा हुक्म मेरा हुक्म है और तुम्हारी नहीं मेरी नहीं है। ज़ात खुदा की कसम कि जिसने मुझे नबूवत पर मबूस किया और मुझे इंसानों में से सबसे बेहतर करार दिया, यकीनन तुम मखलूक़ात
پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے اسرار کا امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو۔